একটা রিচ কালচার এবং হিস্ট্রি আমাদের ছিল। That's why lots of people came from other countries, you know. Nowadays we go their countries, Europe, America, lots of workers doing work and going for higher studies. Why, Baba? Why they are going now? Because they are superior in some way, especially in educational system or economic power or other facilities are there more than us. That's why we are right now we are going to those countries. You know, lots of foreigners are, lots of our people are staying in other all over the world. If you go all over the world, you will see our people is there. তাহলে প্রশ্নটা হলো, why those people came to our country at a certain time? Then certainly our economic situation, our political history, our culture was better than those part of the world. Maybe our living situation was better than those part of the world. Because when you will visit a foreign country, you will see the lifestyle is so difficult, Baba. Almost 3 or 4 months there are severe snowing. The temperature is below zero. And other parts you will see the hot temperature. There is no forest. There is no trees. It is difficult to stay in Arab countries, in lots of part of other countries. But is compared to those part of the world, if you compare our country, maybe we are now poor, but our country is it is people can just a person can just sleep on the road in the winter just with a piece of cloth, nothing else. People can survive very easily in this part of the world. That's why those people came in this part of the world at a time when Nawabs and Mughal were in Bangla. You know, the revenue were a huge number of revenue was taken by Mughals from Bangla. And afterwards, when the British came in this part of the world, British took all the properties, all the especially you know, textile industries was very rich. Muslin, I think you have heard about this industry. Muslin clothes, it is worldwide famous at the time. And British came in this part of the world, and their capital was Calcutta based in this Bangla, and they took these resources from this part of the world, and they started their textile industries there, and they hugely profited, benefited by them. তুমি জানো আমাদের সিলেট বা কলকাতা বা কিছু অঞ্চলে, এই অঞ্চলের শ্রমিক কিন্তু একসময় প্রচুর শ্রমিক অনেক গেছে, যারা এখন ওখানকার সিটিজেন, তারা শ্রমিক হিসাবে ওখানে নিয়ে গেছে এইসব ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জন্য। সো দেখো, মানে একটা তাহলে আমাদের এই যে এনশিয়েন্ট বাংলার যে একটা রিচ ঐতিহ্য ছিল, এটার কিন্তু যে কারণে এই মানুষগুলো আমাদের এখানে এসেছে এক সময়, আমরা হয়তো এখন আমরা যাচ্ছি ঠিক উল্টা, ঠিক সেম কারণেই। আমাদের এই কোর্সের মধ্যে আসলে এই জিনিসটা যে আমি যে ফার্স্ট ক্লাসে ফার্স্ট টেস্ট বা ফার্স্ট যে পড়াবো, আমি চেষ্টা করব তোমাদের সব দিতে বাবা, মানে তোমাদের বোধহয় একটা সিস্টেম আছে ক্লাস আপলোড করা, but when I will go there and if I will be able to do the I'm little bit slow in computer science, especially in technology use, you know. I'm senior teacher, but I will take my help. I'll take help to your I talk to your CR. I think you can help me by doing this, and I can upload it to the Google Classroom. Somehow I will try to Okay, sir. I will try to supply you the video clips. I have already given a video clips, although in Bangla, because all the history we'll see over in YouTube, it is in Bangla, but a lot of information is up there. You can use it.
and I will give the questions, and you will find it through different sources, not only YouTube. You will find it. There are so many Google. I have given a PDF copy via your CR. Sadman, have you posted the PDF copy, the history of Bengal? Sadman, are you there? CR Sadman? Yes, sir. Please, Baba, have you just share the copy I have just given you, the documents. You Yes, will sir. find you will find it. Yeah, it is a Wikipedia copy. You'll find it there. A temporary, as I am staying outside Dhaka, I just searched that topics, and I thought that it is there. Lots of information are there. You use it. And I think I don't know about the other course, but these courses are, you will not find the things together. You have to search it at different sources. Maybe in Bangla, maybe in English, maybe in the Google. You will search from that sources, and you collect it, and you make your preparation for the class test. তো যে কারণে বাবা আমি যেটা বলছিলাম, এটা সবই কিন্তু তোমরা পাবা, এভরিথিং ইজ দেয়ার। এবং এটা কম বেশি আমি যেটা ছোট ভিডিও ক্লিপস দিছি দেখো, সম্ভব হলে 5-7 মিনিট বা 10 মিনিটে, এটা ওভারঅল দেখো আমাদের পুরো আমাদের যে মৌর্য সেই আলেকজান্ডার থেকে, আলেকজান্ডারের যে এখানে আসলো, আলেকজান্ডার থেকে একেবারে পর্যন্ত, আহ আলেকজান্ডার থেকে একেবারে সেন বংশ পর্যন্ত, আলেকজান্ডার থেকে সেন বংশ পর্যন্ত এই হিস্ট্রিটা কিন্তু এই জায়গায় দেওয়া আছে। তোমাদের কি কারো শুনতে এনি প্রবলেম? তোমরা কি প্রবলেম হচ্ছে? আমি কিন্তু ওই No, ডাটাতে sir. কথা বলতেছি। No, শুনতে sir. নো প্রবলেম। ওকে, থ্যাংকস বাবা। আচ্ছা, আমি I'm sorry that I cannot read all names right now, but just I have started talking, so without interacting you, just before just formally doing anything, you can share, you can talk about, because all of you are, I think, very meritorious student, that you got the best of subject, as far as I know, especially in the context of our university. I can say that the brilliant students always, maybe there is different. Some students make choice in other engineering subject, especially in mechanical or other areas. But most of the students, we have seen that they gave their first choice CSE, and I think all of you are from the same department, is it? Uh, Sadman, Yes, sir. Yes, sir. all of you are from computer. Yes, sir. কি Yes, তোমাদের কি তোমাদের CSE কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং না? yes, sir. বাবা দেখো, we are pretty old because of in context of computer science. This computer science came to, as far as I know, it is just this course started from our university. First, computer science came to Jahangirnagar University, and it was under statistics department, as far as I know. And this, the Daffodil University, Sobur Khan, he was the first student of that. Very few students took that course. It was a 50 marks course, as far as I know, because Jahangirnagar University is a very small university, and all the students, especially at that time, I am a student from Jahangirnagar University, and at that time, and that means I was a student of 84-85 session. That is like, I think most of your fathers is like my age, probably, or junior to me, maybe. At that time, this course started there, and it was very interesting story. Everybody was very interested what kind of things it is, how what computer do, and we are very excited, and we went to see computer. So what it is actually, how it works, and we went to the department, and a big computer desktop is there, and everybody was opening their shoes and taking water, especially
they are becoming fresh and going to see the computer. Why? Because they are virus. If you go with clothes and everything, will be attacked by virus. So things are changing so fast, you know. It is around 30 years back, probably, or 35 years back. And now the CSE in this situation, the world is now centering on this particular innovation. তো আমি আমার বিশ্বাস যে তোমরা সবাই যেহেতু খুব মেধাবী, and it is my I am very proud that I got the opportunity to say something in front of so many brilliant students. And বাবা আমার বিশ্বাস যে তোমরা তোমরা ভালো করবা তোমাদের লাইফে। এখন ওই একজন প্রশ্ন আমি ওদের সাদ্দামের বলতেছিল যে এইসব বিষয়গুলো তোমাদের কি দরকার আসলে, এটা নিয়ে অনেকেই, আমার একটা স্টুডেন্ট প্রশ্ন করেছে একদিন যে ওয়াই দিস কাইন্ড অফ সাবজেক্ট বাংলাদেশ স্টাডিজ, আমার কি দরকার? I could take another course which is helpful to me. এখন বাবা এটা কিন্তু এই ধরনের কোর্স কেন, হয়তো বলতে পারো যে তোমাদের কোর্সটা কি আসলে, তোমাদের কোর্সটা মানে তোমরা যদি মনে করো যে ইট ইজ এ পিওর টেকনিক্যাল এরিয়াস, তা না কিন্তু বাবা, জ্ঞানের শাখাগুলো কিন্তু এখন মোস্ট অফ দ্য সাবজেক্টস আর ভেরি ক্লোজ টু ইচ আদার। আমার সাবজেক্ট হচ্ছে ফিলসফি, তো বলবো স্যার তাহলে ফিলসফির তা আরো এটা হচ্ছে বাংলাদেশ স্টাডিজ তো একটা প্র্যাকটিক্যাল ইস্যু। আমাদের একটা তোমাদের এই একটা কি বলে গুড সিটিজেন হওয়ার জন্য তোমাদের তথ্য দরকার। হ্যাঁ, তুমি তোমার ইতিহাস ঐতিহ্য না জানলে তুমি কিভাবে, হাউ ইউ উইল বিকাম এ গুড সিটিজেন, হাউ উইল বিকাম এ গুড প্রফেশনাল if you if you do not know about your own history properly. It is a very good step. I think government has taken this decision that every course, every undergraduate student will get a course like this, so that they can understand their own origin, their own history, their own culture, their own language. তোমাদের কি মনে হয়? Can you say anything that it is necessary to this kind of course is helpful to you? What do you think, Sadman? Any idea? Do you think this kind of course will help you or not? Sadman, তুমি কি বলতে পারো কিছু? ক্লাস শিশু থেকে স্যার 12 পর্যন্ত কত পড়বো আর অন্তত এইখানে compulsory courses. Very interesting. Because আর কথা বলবা কি পড়ছো? এই বিশ্ব কি জানো কোর্সের নাম কি? এই যে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়। Captain Asifur, do you think same way that we need not to? Captain Asifur, can you say something? Yes, sir. Well, do you think that আমাদের সাধারণ বলতে স্যার এটা আর কত পড়বো? How we are studying from 5 to 10 every class Bangladesh and বিশ্ব পরিচয়, and something is we have already know about it. Yes, sir. হ্যাঁ বাবা, দেখো জ্ঞানের বাবা শেষ নাই বাবা। হ্যাঁ শেষ নাই। দেখো আমি তোমাদের বলতেছিলাম যে ওই সাদমানের সাথে কথা হচ্ছিল যে তোমাদের কম্পিউটার সায়েন্স, তাই না? And জানো কম্পিউটার there is lots of the universities around the world, almost আমাদের বাংলাদেশে হচ্ছে এটা। আমার ধারণা তোমরাও পড়বা এটা। Most of the department, especially হার্ভার্ড বা সারা ওয়ার্ল্ড আছে, এমআইটি, তোমাদের যারা টেকনিক্যাল যেগুলো ভালো, every good university is doing some kind of extra courses like ethics, professional ethics. I think you have a course like that. It is a pure philosophy course. It is a humanities course. Education is thinking that for a good education, we need some extra course which is related to their professional life. Psychology, I think you will get this course also. They're thinking that we need psychology course, which now psychology is a science, but it is not pure science. Like
physics or like chemistry, like CSE. It is not like that course. It deals with human beings, with mind, body, relationship, with mental state. So the people are now thinking that yes, we need this kind of course, psychology, ethics, this Bangladesh studies, because this will help you. This will fill you the gap for a all-round education. And বলতে পারো স্যার what is all-round education? আমি টেকনিক্যাল সাবজেক্ট পড়ি, আমি যত টেকনিক শিখতে পারবো, আমি যত প্রোগ্রামে একটা সিএসসি প্রোগ্রাম শিখতে পারলে, আমি একটা যদি নতুন প্রোগ্রাম দ্যাট উইল হেল্প, আমি একটা রোবট যদি আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা কোর্স শিখতে পারি, দ্যাট উইল বি হেল্পফুল ফর মাই ক্যারিয়ার। এন্ড দেখো বাবা, whether we should what the scientists are offering us, আমরা কি যা দেওয়া হচ্ছে এগুলো করব, about that whether we should not cross a boundary. দেখো বাবা, এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স হচ্ছে, কি বায়োমেডিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং হচ্ছে, দেখো জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, নিউ এরিয়াস আর রিসার্চ ইজ গোয়িং অন। এখন এগুলোর এদের সীমা কতটুকু সীমা, আমরা কি সামহাও আমাদের এই সাবজেক্ট ম্যাটারের মাধ্যমে আমরা কি গডকে আমরা কোনোভাবে তাকে মানে করে ফেলতেছি কিনা, গডের জায়গায় আমরা ভূমিকা রেখে ফেলতেছি কিনা, তাকে হস্তক্ষেপ করে ফেলতেছি কিনা, এই প্রশ্নগুলো কিন্তু তুমি যদি হিউম্যানিটিস না পড়ো, ইথিক্যাল স্টাডিজ গুলোর মাধ্যমে শেখানো হচ্ছে। একজন কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্ট, সে যদি সাইবার এথিক্স সম্পর্কে না জানে, সাইবার ইথিক্যাল ক্রাইম গুলো কিভাবে হয় এবং একটা সাইবার এথিক্স এর কি প্রবলেম অ্যারাইজ করে, একজন কম্পিউটার সায়েন্স সোসাইটি এখন স্ট্যান্ডার্ড ঠিক করতেছে, হোয়াট উইল বি দ্য কম্পিউটার এথিক্স। কম্পিউটার সোসাইটি 10টা এথিক্যাল নিয়ম ঠিক করেছে, দেয়ার উইল বি 10 কমান্ডমেন্টস। বাইবেলের যে 10টা কমান্ডমেন্টস আছে, কম্পিউটার এথিক্সও এরকম 10টা কমান্ডমেন্ট হচ্ছে, যে কম্পিউটারকে তুমি কিভাবে ব্যবহার করলে ইট উইল বি অ্যান ইথিক্যাল বিহেভিয়ার অফ বাই এ প্রফেশনাল। এবং এই জন্য তোমার বললো যে জ্ঞানের শাখাগুলো কিন্তু, তো বলবো স্যার আমি তো নীতি নৈতিকতা বাবা মার কাছ থেকে শিখছি, ধর্মের কাছ থেকে শিখছি, আলাদা করে আমি এটা কেন করব। এখানে বলে যে এই সাবজেক্ট গুলো বলে যে বাবা আমরা যেটুকু শিখেছি ধর্মের মাধ্যমে বা বাবা মায়ের মাধ্যমে, এগুলো হয়তো এগুলো একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গিতে শেখা, কিন্তু ফিলোসফিক্যাল ওয়েতে নিরপেক্ষভাবে কোনো নৈতিক সূত্র বা সেগুলো কিভাবে প্রফেশনাল লাইফে কাজে লাগে এগুলোও জানা দরকার। এই জন্য বাবা জ্ঞানের শাখা মূলত 3টা। আমরা বলি যে there are 3 branches of knowledge, একটা হচ্ছে সায়েন্স, একটা রিলিজিয়ান, আর একটা ফিলোসফি। আমার সাবজেক্ট বলে বলছি না, ফিলোসফিকে মাদার অফ অল সায়েন্সেস বলে, জ্ঞানের সব শাখার মা বলে। বলছে কি এই জ্ঞানের শাখাগুলো কিন্তু একে অপরের পরিপূরক বাবা। আমরা মনে করি ধর্মের বোধহয় শত্রু বিজ্ঞান, তা না। ধর্ম একভাবে সত্যকে জানার চেষ্টা করে। ধর্ম অলওয়েজ সার্চ দ্য ট্রুথ। হু অ্যাম আই, হোয়াট উইল বি আফটার ডেথ, whether there will be final day or not. ধর্মের সত্য জগতের জীবনের সত্য সন্ধান তারা করতে যায় বিশ্বাসের দ্বারা, ফেথ দ্বারা। তোমরা বিজ্ঞানী, তোমরা কিভাবে করতে চাও? You do it through experimental method, observation method. There are some methods in science, by through those methods we search the truth. বিজ্ঞান, তুমি কিন্তু বিজ্ঞানের কোনো ধর্মের কোনো কনসেপ্ট বিজ্ঞান আলোচনা করবে না, কারণ বিজ্ঞানে ধর্মের এই কনসেপ্ট গুলো বিজ্ঞান পরীক্ষাগারে দেখানো যায় না। তারে বলবা কি বিজ্ঞান সত্য ধর্ম সত্য না, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কোশ্চেন। কিন্তু ধর্ম কি সব জেনে ফেলছে, বিজ্ঞানী কি সব জেনে ফেলছে? আমরা বিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল, ফেসবুক থেকে টুইটার থেকে শুরু করে কম্পিউটার পর্যন্ত। তোমরা দেখুন কম্পিউটার নিয়ে সারাদিন 24 ঘন্টা কাটাবা। ইজ ইট দ্য ফাইনাল ওয়ার্ড? বিজ্ঞান কি বাবা, বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত তার সত্যের চেঞ্জ করে। তোমরা যে সূত্রগুলো পড়তেছো, দেখো কত আগে যে ডট ফাইল ছিল, এখন MS কি 7, তারপরে 10, কত চেঞ্জ। ইট ইজ এভরি টাইম ইট ইজ চেঞ্জিং। নিউ ফ্যাক্টস, নিউ থিওরি, নিউ অ্যাপ্লিকেশনস, নিউ ডেফিনিশনস।
বিজ্ঞান সবসময় তার নিজের ডিফিনিশন সংজ্ঞাকে চেঞ্জ করে, তার তথ্যের ভিত্তিতে। কিন্তু ধর্ম চিরন্তন সত্য। তার সত্যটা সে বলে সার্বজনীন সত্য, যে সত্যগুলো চেঞ্জ হয় না, যে সত্যগুলো হ্যাঁ একবার স্থান সবসময়। এই জন্য ধর্মের সত্যকে বলে এই ধর্মের সত্যগুলোকে জানতে হয় বাবা। অনেকে বলে এই এই আমাদের ফিলোসফির ভাষায়, হ্যাঁ এর একটা নির্দিষ্ট পদ্ধতি আছে। এই পদ্ধতি হচ্ছে অবরোহী পদ্ধতি, ডিডাকটিভ মেথড। যে সত্যকে, সার্বজনীন সত্যকে থেকে আমরা বিশেষ সত্যে জানি। হ্যাঁ সার্বজনীন সত্য থেকে বিশেষ সত্য, ডিডাকটিভ মেথড। আর আমরা বিজ্ঞানকে জানি ইন্ডাকটিভ মেথডের মাধ্যমে, বিশেষ সত্য থেকে সার্বজনীন সত্য। দেখো, জাহাঙ্গীরনগরের পানিতে হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন আছে, এমআইএসটির পানিতে হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পানিতে হাইড্রোজেন অক্সিজেন আছে। হ্যাঁ আমাদের সিআর সাদমান উইল মেক এ থিওরি দ্যাট অল ওয়াটার ইজ কনসিস্ট অফ হাইড্রোজেন প্লাস অক্সিজেন। সাদমান কি পৃথিবীর সব পানি পরীক্ষা করেছে? যদি এমন কোনোদিন কোনো আবিষ্কার হয় যে নো, দেয়ার ইজ সামথিং এলস, দেন দ্য ডেফিনেশন উইল বি চেঞ্জ। এজন্য বলা হয় বিজ্ঞানের সত্য চিরন্তন সত্য না, এটা ইট ইজ এভরি অলওয়েজ চেঞ্জিং। এই কোভিড নিয়ে কত রকম তথ্য পাই আসলো, তাই না? নতুন নতুন তথ্য। আবার শুনতেছি ভারতে 3-4টা মিলে একটা নতুন ভেরিয়েন্ট এসে গেছে। ইট ইজ অলওয়েজ চেঞ্জিং and our knowledge is changing. তাহলে তাহলে দেখো বাবা, বিজ্ঞান সব সত্য জেনে ফেলেনি কিন্তু। এখন বলবা তাহলে ধর্মের সত্য কি সঠিক? ধর্মের সত্য কি ফাইনাল? আর দর্শনের সত্য কি করে? দর্শন কি সন্ধান করে? ফিলসফি, হোয়াট ফিলসফি ডু? ফিলসফি অলসো সার্চ ট্রুথ। বার্ট্রান্ড রাসেল ফিলসফির সংজ্ঞা দিতে যে বলেছে কি জানো? ফিলসফি হচ্ছে দুটোর মাঝখানে একটা দ্বীপ, নো ম্যানস ল্যান্ড বিটুইন টু আইল্যান্ড। তোমরা জানো আমাদের তালপট্টি দ্বীপ, তোমরা আমার এখানে আর্মির বাবারা আছে, তালপট্টি দ্বীপ ভারত আর বাংলাদেশের মাঝখানে। বললো যে এটা ভারত বললো আমাদের, বাংলাদেশ বললো আমাদের। ইট ইজ নো ম্যানস ল্যান্ড। বলছে ফিলসফি এরকম, ধর্ম আর দর্শনের মাঝখানে একটা ক্ষেত্র, যে সেও সত্য সন্ধান করে, কিন্তু সে সত্য সন্ধান করে বিজ্ঞানের পদ্ধতি ব্যবহার করে, অ্যানালিসিস, নট ফেইথ। দেখো বাবা, তাহলে এই জ্ঞানের এই শাখাগুলো কিন্তু একে অপরের পরিপূরক, কেউ কারোর শত্রু না। তুমি যে এই তোমরা এখন ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন পড়তেছো, তার এই ফিজিক্সের, কম্পিউটার সায়েন্স তো অলমোস্ট ফিজিক্সের অনেক কিছু এখানে, ম্যাথ, ফিজিক্স। দেখো এখানে কিন্তু এর শুরুটা হয়েছে কিন্তু মানুষের, তুমি আমরা তো এই হঠাৎ করে ফেসবুকের জগতে আসিনি। ইট হ্যাজ নট হ্যাপেন অল অন আ সাডেন। ইট ইজ লং হিস্টোরি, লং ইভলিউশন। ইউ নো অ্যাবাউট ডারউইন ইভলিউশনের কথা বলেছে, বায়োলজিক্যাল ইভলিউশন। বাট ইভলিউশন ইজ এভরিওয়্যার, ইভেন হিউম্যান বিং। You see, last 100 years back, you see the cinema, the different kind of people are there, from comparing you and me. Even এই প্রত্যেক মানে সাহিত্য, শিল্প, মানে everywhere is changing through this evolutionary process. আমরা যে নলেজের কথা বললাম, জ্ঞানের স্তূপীকৃত হচ্ছে। কম্পিউটার সায়েন্স was only 50 marks course in the Anganagar University last 30 years back. Now you see, they are different. কম্পিউটার সায়েন্সে 4টা সাবজেক্ট আলাদা হয়ে গেছে, ইসি, টিইসি, তাই নানা রকম কোর্স হয়েছে, 3-4টা বের হয়ে গেছে অলরেডি। পারলে সিএস কি বলে, সি প্রোগ্রামিং নিয়ে একটা কোর্স করে, পাইথন কি জানি কত কি কোর্স শুনি। এগুলো এত বিস্তৃত হচ্ছে, এত জ্ঞান, নলেজ ইজ স্তূপীকৃত হচ্ছে। এবং এখন আর জ্ঞান শাখাগুলো এখন আর একা সাফারি টানতে পারতেছে না, সে আরো ডিভিশন করতেছে, ভাগ করতেছে, আরো ছোট ছোট ভাগ হয়ে যাচ্ছে। বলা হচ্ছে এটা কি একসাথে হঠাৎ করে হয়েছে? নো, ইট ইজ এ লং হিস্টোরি। তুমি যদি আমরা যে এই প্রেজেন্ট সিভিলাইজেশনকে যদি বলো, ইট ইজ এ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন। কারণ এখানে এই যে লেখাপড়া, এই 400 বছর আগেও দেয়ার ইজ নো স্কুল অ্যান্ড কলেজ ইন দিস কান্ট্রি। আমরা ইতিহাস পড়বো, ইট ইজ অল ব্রিটিশরা অনেক ক্ষতি করেছে বলি। আমি একটু আগে বললাম ব্রিটিশরা আমাদের কলকাতা থেকে সমস্ত, কলকাতা ছিল অর্থনৈতিক রাজধানী ভারতবর্ষে, সেখান থেকে টাকা পয়সা নিয়ে তারা শিল্প কলকারখানা করেছে বললাম ওয়েস্টে। তারা ব্রিটিশদের কাজই ছিল এটা, তারা সারা পৃথিবীতে সম্পদ নিয়ে তাদের দেশে তারা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন তখন ইউরোপে চলে, তারা সেখানে ইনভেস্ট করেছে এবং তারা রিচ হয়েছে। কিন্তু দেখো এই বলা হচ্ছে যে এই যে ওয়েস্টার্ন তারা আমাদের কিছু দিছে, কিন্তু ব্রিটিশ অলসো গেভ আস। এই যে আমরা সবাই ইংরেজিতে কথা বলতেছি, ইট ওয়াজ এ কন্ট্রিবিউশন অফ ব্রিটিশ। এন্ড ট্রুলি স্পিকিং বাবা, ইট হেল্পস আস এ লট আউটসাইড আওয়ার কান্ট্রি।
আমরা ভাষা কিন্তু কিছু ইংরেজি বলতে পারি বলে আমরা অন্য কান্ট্রি গুলো চেয়ে উই গেট সাম। এখন বললো স্যার এটা আমরা বলার, ইয়েস উই, ইট ইজ অ্যান অ্যাডভান্টেজ ফর আওয়ার স্টুডেন্টস, student from the subcontinent, that they are more তুমি if you go to Japan, they will they will give you the scholarship. You just complete your bachelor's degree and apply to Japan. They will be happy to take you because they need some people who can write and express English properly. Those professors are not, they need help. And এরা কিন্তু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট স্টুডেন্ট এই জন্য বেশি পছন্দ করে। কারণ আমাদের এখানে ইংরেজিতে আমরা মোটামুটি ভালো। আমাদের মোটামুটি সবাই, হ্যাঁ, সে বাংলা মিডিয়ামে পড়লেও ইংলিশ মিডিয়ামে পড়লেও সবাই আমরা ইংরেজিটা কমিউনিকেট করতে পারি। এইটা কিন্তু it was given by British. It is not our credit. British brought educational system to this country, Western educational system. এই ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন যদি তুমি চিন্তা করো রুট, তাহলে তোমাকে কিন্তু আরো 400 বছর, আরো 500 বছর, আরো 1000 বছর, আরো 2000 বছর, 3000 বছর আগে যাইতে হবে। It started from Greece, Plato, Aristotle, Socrates. You have heard the name probably. These three wise men of Greece who started the Western civilization, education, culture, everything. Plato is called the father of mathematics. Aristotle is called the father of science. হ্যাঁ, বলছে এই জন্য বলছে যে ওই যে কেন বলছে বাবা, জ্ঞানের শাখাগুলো সব এক জায়গায়, কিন্তু রুট ইজ এভরিওয়্যার, ইট ইজ এ মাদার অফ অল সায়েন্সেস বলছে। হ্যাঁ, এই যে আমরা যে এই যে জ্ঞানের এই যে এই একবিংশ শতাব্দীতে আসি, এটা কিন্তু তুমি পিছনে গেলে ওই তোমার আবার ওই জায়গায় যাইতে হবে 100 বছর 500 বছর। হ্যাঁ, আরো পিছনে গেলে আরো পিছনে যাওয়া লাগবে, গুহার মধ্যে চলে যাইতে হবে। আমরা যে ইভলিউশনের দিকে যাই, হ্যাঁ, আমাদের পূর্বপুরুষের গুহার মধ্যে মাংস ছিঁড়ে খাইতো। হ্যাঁ, ইট ইজ এ লং লং হিস্টোরি and it is true. Everything is moving through evolution process. আমি জানি না বাবা, তোমরা যা দেখে গেলা, আমরা তো তাড়াতাড়ি মরে যাব, বাট ইউ উইল সি হোয়াট ডিফারেন্ট নিউ থিংস। এখন যে আবিষ্কারগুলো, যে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং আবিষ্কার বললাম, দ্য নেক্সট জেনারেশন ইজ ফর জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ার বলতেছে। বিশেষ করে আফটার কোভিড, এভরিথিং উইল বি বেসড অন বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস। মানুষ বাঁচতে হবে, মঙ্গল গ্রহে যাওয়া হচ্ছে, মানুষের বাঁচা ইম্পর্টেন্ট বেশি। বাবা আমি যেটা বলছিলাম যে দেখো, জ্ঞানের এই শাখাগুলো কিন্তু সব একে অপরের সাথে যুক্ত বাবা। সুতরাং এই যে তোমরা যে প্রশ্নটা আসলো, যে আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করছে যে স্যার আমাদের এই সাবজেক্ট গুলা সাথে রিলেশন কি, যে আমরা এই যে এক্সট্রা সাবজেক্ট পড়তেছি, যেগুলা না করে তো আমাদের সাবজেক্ট অন্যভাবে করতে পারতাম। তো বাবা এগুলো আমাদের এইভাবে কাজে লাগবে বাবা, এবং এটা ইট উইল হেল্প এ লট, হ্যাঁ, টু 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 ক্রিয়েট ইউর সেলফ, টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউ অ্যাজ এ হিউম্যান বিইং, অ্যাজ এ সিটিজেন অফ বাংলাদেশ। হ্যাঁ, উই হ্যাভ সাম ডিউটিস টু, আমরা বাবা দেশ আমাদের কত সুযোগ দিচ্ছে, তাই না, লেখাপড়ার সুযোগ দিচ্ছে। হ্যাঁ, আমরা তো আর লাকি দ্যাট উই হ্যাভ, তোমরা সবাই একটা, উই আর প্রিভিলেজড পিপল অফ দ্য সোসাইটি। সো what should we do after getting this, our achieving knowledge? We have some duties to our country also. না শুধু আমরা খেয়ে পরে ভালো জীবন যাপন করে যাব। এটা কি তোমার লক্ষ্য? এটা ভালো শুধু একটা ভালো চাকরি পেয়ে একটু 2 দিন বিদেশ থেকে ঘুরে, হ্যাঁ, একটা বা কয়েকটা প্রমোশন নিয়ে ইউ উইল ফিনিশ। তোমার কোনো দায়িত্ব নাই, তোমার সমাজ, তোমার রাষ্ট্র, তুমি এই গরিব দেশ তোমাকে যে শিক্ষা এত সুযোগ দিল। বাবা এই জন্য এই সাবজেক্ট গুলো ভেরি, ইট উইল গিভ ইউ দ্য রিচ হেরিটেজ অফ, হ্যাঁ, আমাদের যে অনেক রিচ হেরিটেজ অন্যদের আছে, বাট হোয়াট উই হ্যাভ টু নো দ্যাট উই নো দ্যাট আওয়ার হিস্ট্রি, আওয়ার কালচার, আওয়ার ল্যাঙ্গুয়েজ, কিভাবে এটা আসলো, কিভাবে হলো, আমরা হোয়াট ইজ দ্য অরিজিন অফ বাংলা, বেঙ্গলি পিপল। অনেকে বলে যে আমরা হচ্ছে বাংলাদেশি মানুষরা হচ্ছে কি শঙ্কর জাতি। হ্যাঁ, আমাদের প্রায় শুনবা এটা, যেটা অনেকগুলো লোকজনের সংমিশ্রণে আমরা আসলে এই জাতিটা হয়েছে। হ্যাঁ, এখানে দ্রাবিড়রা আছে, এখানে কি আর্যরা আছে। তোমরা দেখবা দ্রাবিড় শ্রীলঙ্কানরা, শ্রীলঙ্কার তামিলনাড়ু, হ্যাঁ, এই বলা যে এই দুটো সংমিশ্রণ, আর আর্য বিশেষ করে ইরান, মধ্য এশিয়া, এই এলাকার লোক। হ্যাঁ, এই দুটো মিশ্রণ আমাদের বলা যায়। আমাদের বাংলাদেশের মধ্যে কিন্তু দেখবা আমাদের যে বলা আছে যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল, তোমাদের নেক্সট কন্টেন্ট টপিকটা ছিল ওইটা। প্রথমটা কি বললাম, এই যেটা আলাপ করতেছিলাম, ওভারভিউ অফ দ্য এনশিয়েন্ট বেঙ্গল। 1 নাম্বারটা লিখছো বাবা, এটা ওভারভিউ অফ দ্য এনশিয়েন্ট বেঙ্গল। জি স্যার।
হ্যাঁ, এর দ্বিতীয় পরেরটা হবে anthropological identity of Bengali race. Anthropology কি বাবা? Anthropology is about human being. Who am I? What is the definition of human being? মানুষ কে? সুন্দর চেহারা থাকলে, সুন্দর থাকলে, চুল থাকলে, হ্যান্ডসাম বডি থাকলে মানুষ সে? অ্যারিস্টটল বলেছে হিউম্যান বিইং ইজ who is rational, who can think. অ্যারিস্টটল মানুষের প্রথম সংজ্ঞা দিছে। হিউম্যান বিইং ইজ রেশনাল। তোমরা জানো বাবা অ্যারিস্টটলের দর্শন কিন্তু অ্যারিস্টটল, প্লেটো, মোস্ট অফ দিস টু ফিলোসফার্স, এটা কিন্তু ফিলোসফার প্লেটোকে বলে কি জানো বাবা? প্লেটোকে বলে যে ফাদার অফ দ্য ফুটনোটস অফ ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন। প্লেটো ইজ কল the না, I have wrong, I did wrong. That Western civilization is the footnote of Plato. হোয়াইট হেড বলে একজন বিখ্যাত ব্রিটিশ দার্শনিকের সংজ্ঞাটা দিচ্ছে যে টোটাল ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন ইজ হোয়াট উই আর গোয়িং থ্রু। বলো স্যার আমরা তো ইস্টার্ন পিপল, আমরা ওয়েস্টার্ন, হ্যাঁ আমরা ইস্টার্ন, বাট উই আর কাইন্ড অফ ওয়েস্টার্ন। আমরা চিন্তা চেতনা ইংরেজ ভাষা এভরিথিং ইজ এ ওয়েস্টার্ন। আমরা যে পকেটটা খুঁজে দেখো এভরিহোয়ার, প্রত্যেক চারিপাশে ওয়েস্টার্ন কালচার, ওয়েস্টার্ন অ্যাক্টিভিটিস ভরা আমার। সো দো উই আর পিপল ফ্রম ইস্টার্ন পিপল, ইস্টার্ন কালচার, বাট উই আর লিডিং এ ওয়েস্টার্ন লাইফ এন্ড উই ওয়ান্ট টু বিকাম ওয়েস্টার্ন। বলা হচ্ছে যে ওয়েস্টার্ন ইস্টার্ন কালচারে কিন্তু বিতর্ক আছে বাবা, যে কারা ইস্টার্ন কারা ওয়েস্টার্ন। আমার কি বাংলাদেশে জন্ম হলেই আমি ইস্টার্ন? তাসলিমা নাসরিন উল্টোপাল্টা লিখে সে এখন সুইডেনে থাকতেছে বা অন্য দেশে, তো ওই তাসলিমা নাসরিন ইস্টার্ন আর ওয়েস্টার্ন? ওবামা is a man of Africa, now staying in a president of USA. Is a Western or Eastern? So what is Western? How do we define Western people and Eastern? Who are Western? It is a cultural terms. Some people say it is a cultural matter. It indicates how you think. What is the pattern of your thinking? হ্যাঁ, কিছু কিছু লোক বলছে যে ওয়েস্টার্ন পিপল হচ্ছে যারা সাদা তারা ওয়েস্টার্ন, আর যারা কালো তারা ইস্টার্ন। তাই কি? তাহলে হোয়াট ডু ইউ জাপানিজ পিপল, ওদের কালো লোক নাই। হোয়াট অ্যাবাউট চাইনিজ পিপল, তারা কি ওয়েস্টার্ন? তাহলে what are the characteristics of Eastern people like Indian, Chinese, Japanese, বাংলাদেশি? এ নিয়ে কিন্তু অনেক ডিবেট আছে। তোমরা বাবা এগুলো যেটা আমাদের কোর্স রিলেটেড, যদিও দূরে দূর সম্পর্কের কোর্সের সাথে যুক্ত, বিকজ ইট ইজ এন ইস্টার্ন কোর্স। We are studying about Indian in the broad and Indian cultural history and Indian ancient history আমাদের এই কোর্সে বাবা। এখানে সব সাবজেক্ট কিন্তু একসাথে যদি জোড়াতালি দাও সবগুলো ইট ইজ কানেক্টেড। আমি একটু বললাম সুতার মতো, চালের মতো সব ইন্টার রিলেটেড বাবা। হ্যাঁ, তা বলছি যে কিভাবে পার্থক্যটা করা যায় ইস্টার্ন কালচার ওয়েস্টার্ন? বলছে যে অনেকে বলে বা যে ইস্টার্ন লোকেরা, আমি একবার জার্মানিতে বাবা, I was doing my PhD in Bulgaria, Sofia. It is a Eastern European country. And there in the staying, I was several years there. So it was very, if you go to Europe, it will be very easy for you to communicate to each other because it is connected by land. 27 countries connected by land. You just buy a ticket and you just go train. You can go one after another. You need not any visa there. So I visited 12 countries, European countries during my stay there. বাবা দেখো, when I was participating a seminar in Hamburg University, Germany, হ্যাঁ, আমার একজনকে বলতেছে, একজন একজন ফ্রান্সের একজন পেপার প্রেজেন্টার, সে বলতেছে যে ইস্টের লোকেরা মাথার ডান পাশ দিয়ে চিন্তা করে। না সরি, ইস্টের লোকেরা মাথার ডান পাশ দিয়ে চিন্তা করে, আর ওয়েস্টের লোকেরা মাথার বাম পাশ দিয়ে চিন্তা করে। তোমরা জানো ব্রেনের বোধহয় রাইট হেমিস্ফিয়ার, লেফট হেমিস্ফিয়ার, একটা নিউরোলজিতে একটা কনসেপ্ট আছে, তোমরা আই ডোন্ট নো, তার কাছ থেকে যেটুকু শুনছি। কারো হিসেবে দেখাচ্ছে যে ইস্টার্ন পিপুল আর ভেরি ইমোশনাল, they likes poetry, they are very idle, they just follow, they just কি বলে অনুকরণ করা। হ্যাঁ, এছাড়া ওয়েস্টের লোকদের শুধু অনুকরণ করে। হ্যাঁ, এদিকে কি বলে কি ফোন বা আইফোন যদি 10 বেরোছে নাকি মা? 10 বেরোয়নি বোধহয় এখনো। 10 বেরোলে বাংলাদেশে ঢাকায় আগেই পাবা সব। If there is iPhone 20, you will find in Dhaka, Gulshan and Barani first. At the same time,
like কি বলে ম্যানহাটন সিটি ইন নিউ ইয়র্ক, এট দ্য সেম টাইম ইউ উইল গেট হিয়ার। বলছে ইস্টের লোকরা খালি অনুকরণ প্রিয় করে এবং সে নিজে হার্ডার করে না, এটা সে বলছে ইট ইজ হার হাইপোথেসিস। এখন ওয়েস্টের লোকেরা কি করে বলে তারা মাথার বাম পাশ দিয়ে চিন্তা করে, কেননা মাথার বাম পাশ হেল্পস আস টু থিঙ্ক রেশনালি, আর ইমোশনাল চিন্তা আমাদের বাম পাশ ডান পাশ থেকে ডান পাশ থেকে আসে, আর আমাদের রেশনাল চিন্তা আসে বাম পাশ থেকে। তো ওয়েস্টার্ন লোকেরা তাদের মাথার বাম পাশের ফাংশন বেশি, সে তার হাইপোথেসিস এটা। You can give a hypothesis, no problem, and you can write in favor, and that is scholarship, that is article, that is research. You can give your own opinion and you can give your argument, that is your own philosophy. শুধু অযৌক্তিক কথা, you have to supply argument in favor of your hypothesis, that is your philosophy. তারপরে এটা শুনে তো ইন্ডিয়ানরা প্রচুর খেপে গেল হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়। কি মনে করেন আমরা ইন্ডিয়া তখন ওই যে বুমিং, ইন্ডিয়া কিন্তু এখন একটু পিছাই গেছে, কিন্তু একসময় ইন্ডিয়া বুমিং ছিল ওই কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে, তোমরা জানো। আমি নিউ ইয়র্কে দেখেছি বাবা, নিউ ইয়র্কে আমি একদিনকে নিউ ইয়র্কে ম্যানহাটনে এক ইন্ডিয়ানের সাথে দেখা। আমি তুমি এখানে কি করতেছো? তো বলছে আমি আমার দাদা আমারে নিয়ে আসছে। তুমি কি 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 করে আসছো? তো বলছে আমি তো ডিপ্লোমা করে আসছি একটা। কি ডিপ্লোমা? ও 6 মাসের। আমি 6 মাসের ডিপ্লোমা করে তুমি আমেরিকা আসলা? আমাদের দেশে তো আমরা কম্পিউটার সায়েন্সে পড়ে আসতে পারতেছি না। ঘটনা কি বলতো? বলছে আমার দাদা হেল্প করেছে, আমার দাদা এখানে কম্পিউটার পড়ছে। এখন আমি একসময় কিন্তু ইন্ডিয়ানরা প্রচুর ওই যে কম্পিউটার পারলেই মোটামুটি নিয়ে যেত সব। ভাবতে হবে যে ইন্ডিয়ায় কম্পিউটারের একটা বুমিং পিরিয়ড একসময় ছিল, লাস্ট 10 ইয়ার্স ব্যাক, তাই না বাবা? প্রবাবলি 10-20 ইয়ার্স ব্যাক। হ্যাঁ, দেখো তাহলে কি হচ্ছে বাবা, তাহলে বলছে যে তাহলে আমরা এই ওই আমি কি প্রসঙ্গে বলতেছিলাম তাহলে, হ্যাঁ, ইন্ডিয়ানরা বলছে কি আমরা একটু বুমিং, আমরা কম্পিউটার বিশেষজ্ঞ এত, আমরা কি মাথার ডান পাশ দিয়ে চিন্তা করি, আমরা ইমোশনাল, আমরা শুধু রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত শুনে ঘুমাই। তো ওর নাম অ্যাঞ্জেলিক, মেয়েটার নাম, সে যে পেপার প্রেজেন্ট করছে, সেও সরবন বিশ্ববিদ্যালয়ের টিচার ফ্রান্সের। সে বলতেছে যে না দোস্ত ফ্রেন্ড তুই রাগ করতেছো কেন, ইউ জাস্ট গিভ আর্গুমেন্ট ইন ফেভার অফ ইউর, ইউ জাস্ট রাইট অ্যানাদার পেপার and give your own opinion and refute me. সে তো তার কিছু তথ্য তুলে ধরছে। সে বলছে দেখো হিমালয় পর্বতের দুই পাশে কি ভারতের 150 আর চীনে কত 150, ধরো গড়ে ধরো পৃথিবীর দুভাগের লোক, হাফ লোক এই দুই দেশে আছে, তাই না? বাট হু কনকোয়ার্ড দ্য এভারেস্ট? এ ম্যান ফ্রম নিউজিল্যান্ড। কয় লাখ লোক? আমাদের মিরপুরের চেয়ে কম লোক। হ্যাঁ সাদমান, হ্যাঁ ও আর্গুমেন্ট দিচ্ছে এটা যে দেখো যে 300 কোটি লোকের মাঝখানে সে এভারেস্ট জয় করতে পারলো না। করলো কি? হিলারি, কি নাম কি জানো, এডমন্ড হিলারি না কি নাম বাবা, এটা আছে না সেই হিলারি না কি জি জানো, স্যার। তার সাথে তানসেন না কে কে ছিল, শেরপা। বাট শেরপা ছিল, বাট আলটিমেটলি পিকে পৌঁছালো হচ্ছে হিলারি। এখন সে ওই মেয়ে বলতে এইসব উদাহরণ দিয়েছে যে আই এম গিভিং দ্য রেফারেন্সেস, ইউ সি দ্যাট ইস্টার্ন পিপল থিংস ডিফারেন্টলি ফ্রম ওয়েস্টার্ন পিপল। কি মনে হয় বাবা? আমি বোধহয় একটু অন্য লাইনে চলে গেলাম। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক অ্যাবাউট ওয়েদার দিস আর্গুমেন্ট ইজ ভায়াবল অর নট? কি বলো একজন, বলো তো, দীপ্ত বলো বাবা, দীপ্ত, do you think that it is we can স্যার। do you think the argument is valid, or you differ with this person? No, you think that what Angelica was trying to say, yes, there is some logic, you know? Sir, I don't think it's entirely, sir, correct, sir. Why? It is internally correct because all people are not listening to Rabindranath Sangeet and sleeping, isn't it? ওই কথাটা ইন্ডিয়ানরা বলছে যে তুমি কি মনে করো যে আমরা সবাই ইমোশনাল, সবাই অলস, সবাই করি কেন, আমাদের ইনোভেশন হচ্ছে না? আমরা ইন্ডিয়া আমাদের উই আর দ্য ওল্ড কালচার। ইন্ডিয়া কিন্তু সবসময় বলে উই আর ওল্ড কালচার। তুমি কিসের ফিলসফি? তোমার প্লেটোর আগে আমরা। আসলে ইট ইজ ট্রু। If you go through the Indian culture, Indian history, Indian philosophy, you'll find that খ্রিস্টের জন্মের 600 বছর আগে তো প্লেটো আসছে, তাই না? 300 না 400 বছর আগে অ্যারিস্টটল 600 বছর আগে থেকে বলছে যে এই ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন শুরু হয়েছে, বলতেছে যে ওয়েস্টার্ন সিভিলাইজেশন স্টার্টেড জাস্ট 600 বিফোর
দ্য বার্থ অফ অ্যারিস্টটল, দ্য বার্থ অফ ক্রাইস্ট। তাই আমাদের কালচারই আছে হাজার হাজার বছর। আমাদের বাংলাদেশে আমরা পড়বো 4000 বছর আগের এই যে আমাদের যে কি বলে কি একটা এই যে আমাদের জাহাঙ্গীরনগরের আমাদের কলিগ এখানে যে কি বলে ওনার নামটা ভুলে গেলাম ওটা আমরা কি জানো তোমরা এই যে নরসিংদী উনি যে কি হরি বটেশ্বর এখানে তো বলছে হাজার হাজার বছর আগে এখানে নমুনা পাওয়া যাচ্ছে আমাদের নরসিংদীতে। তা আমাদের এই কালচার এই যে এখানে আলেকজান্ডার দি গ্রেট কিন্তু স্বীকার করে গেছে। আলেকজান্ডার দি গ্রেট তার যে তোমরা জানো যে এই যে ভারতে যখন আসলো এরা বিহারের যে মগধ রাজা আর এই যে বাংলাদেশের যে যে রাজা ছিল তাদের ভয়ে তাদের যে বর্ণনা শুনলো যে না এরা অনেক বড় এখানে 600-700 হাতি আছে আমাদের আর্মির যারা এখানে আসেন ডিফেন্সের এরা জানো হ্যাঁ এরা কি করলো যে শুনলো আলেকজান্ডার দি গ্রেট যখন শুনলো যে আমাদের এই পার্ট অফ দিস ওয়ার্ল্ড এখানে প্রচুর শক্তিশালী এরা হ্যাঁ তখন তারা কিন্তু আর ফরওয়ার্ড করিনি সামনের দিকে তাই না এরকম একটা ইতিহাস আছে কিন্তু হ্যাঁ এটা কিন্তু আলেকজান্ডার দি গ্রেট। Any problem, Baba? Satpan, is there any problem? এখন এটাই সময় ফোন অফ করে পড়া আমি সকাল 9টা থেকে শুরু করছি এখন হাঁটিয়ে যাওয়া। হ্যাঁ বাবা আসলে তো তোমরা সবাই খুব কষ্ট করতেছো বাবা আসলে একজন বললো সকাল 9টা থেকে শুরু করছে আসলে ইট ইজ এ বার্ডেন ফর দ্য ফ্যামিলি অলসো। বাবা একটু কষ্ট হচ্ছে বাবা জাস্ট টেক হেল্প ফ্রম আদার্স এন্ড রিকোয়েস্ট হেল্প কারণ বাবা তোমরা মেন্টালি ভালো নাই আই নো লট অফ মাই স্টুডেন্টস আর তোমরা তো এই সুযোগটা পাচ্ছ কথা বলতে পারতেছি মোবাইলে হ্যাঁ but there are so many students baba public university they are not getting these opportunities at all হ্যাঁ বাবা তাহলে আমরা হ্যাঁ আমি জাস্ট আমাদের টাইমের দিকে শেষের দিকে যাচ্ছে আমরা অন্য সময় কথা বলবো I think if you have any question related to my subject or even to about your subject your queries you can ask me baba আমি যে কথাগুলো বললাম বাবা আমি একটু জাস্ট লাস্ট প্রশ্নটা দিয়ে একটু তারপরে overview of the ancient কি বললাম বেঙ্গল and তারপরে and আমি first class test will be will from these 3 questions maybe another 2 topics will can be discussed but we'll see it. But take the first 3 questions. Overview of the ancient Bengal, first question. Second question, anthropological identity of the Bengali people. আমাদের anthropological identity বলতে আমি ওইটা খুব আলোচনা করতে করতে আমরা এদিকে চলে আসলাম। Anthropology মানে মানুষ। Anthropological identity of Bengali race. হ্যাঁ discuss the anthropological identity আমি এটা শীট দেবো তোমাদের আমি চেষ্টা করব এর রিলেটেড টপিকস দিতে আমি তো শুধু আজকে যেটা দিয়েছি হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল এখন এখানে হিস্ট্রি অফ বেঙ্গলের মধ্যে এটা তুমি বাবা আমি ওইটাই ফাইনাল মনে করো না ইউ ক্যান টেক আদার সোর্সেস and from YouTube or everywhere you can and I believe you will get interest যদিও তোমরা 10 বছর ধরে পড়েছো but you will I think you will see it from a new perspective. What I told you as a knowledge is all knowledge is combined they are not separated they are linked with each other দেখো বাবা থার্ড কোশ্চেনটা কি বললাম যে এটা ওই ফার্স্ট ওই আমার ওই পিডিএফ কপির মধ্যে আছে মেন ট্রেন্ডস ইন দা হিস্টরি অফ মেডিয়েভাল বেঙ্গল এটা ছিল এনশিয়েন্ট বেঙ্গল এই যে মৌর্য সেন বংশ পর্যন্ত ওখানে দেখবা সেন বংশ পর্যন্ত মানে আমাদের যে সেই মেনলি ইতিহাস আমাদের ইতিহাসগুলো তো মেনলি ওইভাবে আগে লিপিবদ্ধ ছিল না এটা গ্রিসের ওই আলেকজান্ডার আসার পর থেকে আলেকজান্ডারের সাথে যেসব ইতিহাসবিদ আসছিল তারা কিন্তু ওই যে সেলুকাসের কথা বলেছে আমাদের এই ভারতবর্ষের সেলুকাস খুব অবাক হইতো যে এই লোকগুলা 1 ঘন্টা কাজ করে সারাদিন ঘুমায় এখানে কিরকম দেশ যেখানে কোনো মানুষ রাস্তার উপরে শুয়ে থাকে একটা খাবার ফেলে শুধু একটা ফলের গুঁড়া যদি বাড়িতে ফেলাই দেয় সেখান থেকে আম গাছ হয়ে সেই গাছ 1 গ্রাম শুদ্ধ মানুষ খাইতে পারে সেলুকাস কি আজব দেশ এটা হ্যাঁ তোমরা ইউরোপে থাকো বাবা আমি ইউরোপে বহুদিন ছিলাম আমেরিকায় ছিলাম বাবা ইট ইজ ভেরি এটা স্বর্গের মতো মনে হইতে পারে সাম আর বিউটিফুল মানুষ নাই হ্যাঁ তাদের দেশ হয়তো আমাদের 50টা দেশের সমান
না বাবা, আমাদের প্রবলেম। আমার এক বন্ধু জার্মানিতে বলতেছে, মঞ্জুর তোমার এত ছোট্ট দেশ, তোমরা কি মানুষ, তোমরা কি ঘুমানোর জায়গা আছে? মানে না, আমরা দাঁড়ায় থাকি। না, আমরা দাঁড়ায় থাকি। বলছি না, তাই সত্যি মঞ্জু, তোমার দেশটা খুঁজে পাচ্ছি না। এই ইন্ডিয়ার মধ্যে ছোট্ট একটা জায়গায় আর তোমরা 160 মিলিয়ন, ওয়াও 160 মিলিয়ন। আমি তো বলছি, আর তুমি তো বলছো এটা সরকারি হিসাব, বেসরকারি হিসাব তো আরো বেশি। দেখো বাবা, এখন এই জন্য বাবা, তো এর অর্থই না যে আমরা আমরা ওদের চেয়ে পিছানে বাবা। হ্যাঁ, মানে ইউরোপে অনেক দেশ আছে বাবা, ওই রকম আমাদের দেশে যতটা কোটিপতি আছে ইউরোপে তত লোক নাই। আমি বুলগেরিয়ায় ছিলাম 4 বছর বাবা। হ্যাঁ, এখানে বাংলাদেশের 2-3টা দেশের সমান। তো ওরা সারা লোক মিলে হচ্ছে 7 মিলিয়ন লোক। আমাদের মিরপুরের অর্ধেক বলতে হবে। মিরপুরে বোধহয় এখন 10 মিলিয়নের মতো লোক আছে। সারা ঢাকা শহরে 2 কোটি লোক আছে। যে একটা দেশে মিরপুরের সমান লোক, তাহলে তুমি 2-3 ঘন্টা গেলে একজন লোকের সাথে দেখা হবে রাস্তায়। এখন বাবা আমরা সব খারাপ, ওরা ওরা ওদের দৃষ্টিতে বলতেছে, বাট ওদের ওই অপরচুনিটি, ওই সুযোগ আমরা যদি পাইতাম আমাদের, হ্যাঁ আমাদের দেশে যে যতটা কোটিপতি আছে ওদের দেশে ততটা লোক নাই। ট্রু এটা। সুতরাং বাবা, আমাদের ইতিহাস, আমাদের কালচার, আমাদের সভ্যতা জানতে হবে। এবং বিশেষ করে আমাদের যারা ডিফেন্সে আছো, তোমাদের তো আরো জানা দরকার বাবা। ইউ আর দা, হ্যাঁ, তোমরা এই যে প্লেটো এর কথা বললা, প্লেটো বলেছে কি জানো, যে প্রত্যেক মানুষের 2 বছর করে সামরিক শিক্ষা শিখাইতে হবে। প্লেটো এডুকেশনাল সিস্টেম ছিল। ফার্স্ট এডুকেশন ইজ প্লেটো। পৃথিবীর প্রথমে রিপাবলিক বই, তার বিখ্যাত বই তোমরা পড়ো বাবা, রিপাবলিক। এই বাংলা অনুবাদ আছে এটা ফজলুল করিমের। দ্য রিপাবলিক ইজ দ্য ফার্স্ট বুক অফ পলিটিক্স এন্ড ফার্স্ট বুক অফ এডুকেশনাল সায়েন্স। হ্যাঁ, রিপাবলিক মানে আমাদের রিপাবলিক কিন্তু অনুসারে রাষ্ট্রর না, প্রত্যেকটা রাষ্ট্রের এখন ওই প্লেটোর ওই নাম ব্যবহার করে। রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ, রিপাবলিক অফ ইন্ডিয়া। ইট ইজ এ বুক বাই রিটেন বাই প্লেটো। হ্যাঁ বাবা, তাই সেই লাস্ট প্রশ্ন কি দিলাম, এই যে মেডিয়েভাল হিস্ট্রি, তাই না, মেডিয়েভাল বেঙ্গল। হ্যাঁ, মেইন ট্রেন্ডস ইন দা হিস্টোরি অফ মেডিয়েভাল বেঙ্গল। মানে এটা তাহলে বিশেষ করে সুলতান পিরিয়ডে বাবা, সুলতানের বা নবাব, এই যে সময়টা, তাহলে আমরা আসলাম কোন পর্যন্ত? প্রাচীনে আসবো আমরা হচ্ছে ফ্রম, স্পেশালি ফ্রম গ্রিস পিরিয়ড থেকে, গ্রিকরা এদেশে আসলো, সেখান থেকে শুরু করে এই যে টাইম গুলো কি কি, গ্রিক না, এর আগে আর্যরা আসবে। আর্য আর্য আসার পরে গ্রিক, তারপরে মৌর্য, তারপরে গুপ্ত, তারপরে শশাঙ্ক, এরপরে মাৎস্যায়ন বলে, মানে একটা মানে অরাজক সমস্যার সময় ছিল একটা বাংলাদেশে, সেটাকে মাৎস্যায়ন বলে। এবং পাল বংশ এবং শেষে সেন বংশ। এই সেন বংশ এসে এই কেরদিন বক্তিয়ার খলজি, সে মনে আছে 12টা ঘোড়া নিয়ে এসে দখল করে নিল। দেন দা ইসলামিক পিরিয়ড হ্যাজ স্টার্টেড। এটা হচ্ছে মধ্যযুগ বলা হচ্ছে। হ্যাঁ, এই যে মানে কি মুসলিম শাসন, এই মুসলিম শাসনটা বলতে কখন বাবা? এটা এই যে মেডিয়েভাল বেঙ্গল। হ্যাঁ, তাই এখানে মূলত ব্রড সেন্স এইটা 3টা পার্ট আলোচনা হলো, যে আমরা আমাদের অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল বৈশিষ্ট্য আমরা কোত্থেকে আসি, আমরা মানুষগুলো যে বলা হচ্ছে ইটস এ কম্বিনেশন অফ ডিফারেন্ট পিপলস, ডিফারেন্ট কালচার, সেটা কোত্থেকে আসছে? কেউ কেউ বলে ইরান, কেউ বলে মধ্য এশিয়া, কেউ বলে কি বলে এই আফগানিস্তান, তারপরে এইদিকে কি বলে এই যে শ্রীলঙ্কান, হ্যাঁ, এই যে তামিলনাড়ু, এই 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 সবের মিশ্রণ হচ্ছে বাঙালি। হ্যাঁ, ফলে আমাদের মধ্যে কিন্তু নানা আকার, কেউ আমরা কালো, কেউ ফর্সা, কেউ লম্বা, কেউ বেটে, কেউ নাক লম্বা সরু, কেউ মোটা, আমরা কিন্তু নানা রকমের। কিন্তু অবাক কাণ্ড, পৃথিবীর অনেক দেশে যাবা, 2টা লোকের সাথে চেনা, তোমার ভিয়েতনামে যদি যাও বাবা, 2টো লোক একসাথে ঘুরে বলে কিরে, এই লোকটা তো একটু আগে আমি দেখছিলাম, সেম পিপল, নো ডিফারেন্স। খুব ইন্টারেস্টিং গল্প। আমি বাবা যেহেতু অনেক দেশে যাওয়ার সুযোগ হয়েছে, অনেক ইন্টারেস্টিং পিপলদের সাথে মিশছি আর কি। একবার বুলগেরিয়াতে এক ভিয়েতনামি বলতেছে, জানিস, আমি বললাম তোরা ভিয়েতনামে এখানে এই গরিব দেশে কেমনে আসলি, ছোট দেশে? বলতেছে যে এই এক ভিসাতে আমরা সবাই চলে আসতাম। তার মানে বলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ওরা ইউরোপরা ওদেরকে নিল। তো ওরা ওই ভিসাটা একজনের ভিসা, ভাইয়ের ভিসা, ছোট ভাই এসে বড় ভাইয়ের পাঠাইতো, বড় ভাই আসতো, বড় ভাই আব্বারে পাঠাতো, আব্বা আসতো। কিভাবে বলি, আমাদের চেহারা সবাই একরকম, পাসপোর্টে কিচ্ছু বুঝতে পারতো না। কিন্তু এখন তো আর সেই সুযোগ নাই। এখন তো তোমার কি বায়োমেট্রিক সিস্টেম হয়েছে, চোখের ছবি নাই, তাই না বাবা, হাতের ছবি নাই। দেখো, তাহলে বাবা আমি আই ক্যান জাস্ট স্টপ নাও। ইফ এনি কোশ্চেন প্লিজ বাবা, আমি চেষ্টা করি, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট টু
give some ideas about this very interesting topics, Baba. যদিও we know everybody, আমরা সবাই কিছু না কিছু জানি, যেহেতু আমরা বাংলাদেশ মানুষ, আমাদের ইতিহাসটা আমরা জানি। তারপরেও আমরা এই সাথে আলোচনা করতে করতে তোমরা যদি অন্য বিষয়ে কিছু জানতে চাও, I will try my best to do that, বাবা। আমি কি কিছু কারো কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারি? কারো কোনো any স্যার any comments, any idea, any স্যার suggestion? স্যার মানে অ্যাঞ্জেলিক তার থিসিসে বলছিল যে এডমন্ড হিলারি মানে ওয়েস্ট থেকে আসছে, সে বেশি পরিশ্রমী, আমরা খালি ঘুমাই, তাই সে ওয়েস্ট থেকে সে এভারেস্ট জয় করে ফেলছে। কিন্তু আমরা সেটা উল্টা করে বলতে পারি যে আসলে ওরাই বেশি ইমোশনাল, ওরা ইমোশনাল বলে ওদের কাজ নাই, কাম নাই, পাহাড়ের উপর কিছু নাই, ওদের ইমোশনাল, ওদের সবচেয়ে উপরে পাহাড়ে উঠতে হবে। এখন সেটা তেনজিং নরগে গেছে কারণ এরপর হেলি টাকা দিছে, সে টাকার Very জন্য গেছে, interesting. সে আচ্ছা, এটা ঠিক, লজিক্যালি ভাবছে, বাবার নাম কি? ইমোশনালি ভাবছে। তোমার নাম কি বাবা? শাইখ আশরাফুল ইয়ামিন। সাইক, দেখো আমি কি সেম থিং কেম টু মাই মাইন্ড। তোমরা জানো এই যে ক্যাপ্টেন আসিফুর, তুমি উত্তর দিবা বাবা। এই কিছুদিন আগে তোমরা দেখে না, নাসা থেকে যে বিজ্ঞানীরা দেখলাম হঠাৎ করে লাফ দিয়ে উঠেছে, তাই না? নাসাতে ওই যে মঙ্গল গ্রহে মার্সে ওরা কিভাবে বাবা ওই যে হেলিকপ্টার উড়াইছে, তাই না? দে আর সাকসেসফুল টু ফ্লাই দ্য হেলিকপ্টার। আমার কাছে মনে হচ্ছিল এই সাইক যে কথা বললো আশিক, যে আমরা এখানে হেলিকপ্টার উড়াই শান্তি পাচ্ছি, আর আমার ভারতের মানুষ সব মরে কবর দেওয়ার জায়গা হচ্ছে না। গণচিতা মাঠ, পুরো মাঠে চিতা বানাইছে বাবা, শত শত লোক একসাথে আগুন ধরাচ্ছে বাবা। হোয়াট এ সি, and we are going in the Mongol Grove. What the benefit of there? এই কোটি 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 টাকা খরচ করে বাবা আমরা যদি এই আমার একটা ইঞ্জিন অক্সিজেন নাই আমাদের দেশে যদি হয়, থিঙ্ক অ্যাবাউট এই যে আমাদের দেখবে তোমরা, আমাদের অনেক দেশে কিন্তু আমাদের এই যারা ডিফেন্স এরাই জীবন দিতে হবে, সারা দিন এরা নেমে যাবে। অলরেডি অনেক দেশে, ভারতে পাকিস্তানে গেছে, তারা নেমে গেছে সারা রাস্তাটা। বাবা কি তুমি খালিতে যুদ্ধ করবা? ইউর তোমার কামানে কোনো কাজ, নাথিং উইথ দিস অস্ত্র, একটা বোমাতেও কাজ হচ্ছে না। হোয়াট উই নিড অ্যাকচুয়ালি, এই যে কেন বাবা বললাম যে আমাদের কেন মানবিক হইতে হবে, কেন আমাদের উই হ্যাভ টু সি দ্য থিংস ফ্রম দ্য রুট এন্ড ফ্রম হলিস্টিক সেন্স। এটা বিখ্যাত সাইকোলজিস্ট গেস্টাল সাইকোলজি বলে আমরা আসলে সামগ্রিক দৃষ্টিতে দেখতে হবে বাবা, দেন ইউ উইল গেট দ্য মিনিং অফ লাইফ। স্যার সাইক, তুমি যে কতক্ষণ ক্লাস হবে? না বাবা, আমি ক্লাস নাই শেষ বাবা, আমি তোমাদের ক্লাস থাকলে ইউ ক্যান গো বাবা। আমি তোমার জাস্ট ইফ ইউ এনি আদার কোশ্চেন or suggestion you can ask me baba. আমি তো কখন I'm very excited that so many brilliant students are hearing me baba. I have never got this opportunity in my career. Any question baba? আমাকে তোমরা you please help me so that I can go forward. I your help will also necessary for me baba. কিছু বলবা আশিক তো বললাম, আর এনিবডি এলস বসি কি? ইয়েস, দীপ্ত কিছু বলবা? টু ফারহিন নো স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার, ক্লাসটা ভালো হয়েছে। ওকে বাবা, থ্যাংকস। তোমরা কথা বললো বাবা, টক টু মি। এবং আমি কিন্তু বিশ্বাস করি ইমতিয়াজ, আমি বিশ্বাস করি যে আমাদের টিচিং মেথডও শুড বি ডিফারেন্ট। আমরা কিন্তু ট্র্যাডিশনাল বেরোইতে পারিনি এখনো, আমরা একজন বলি আর একজন শুনি, দ্যাট ইজ অল। বাট ট্র্যাডিশনাল এডুকেশন কিন্তু এখন অনেক এডুকেশনাল চেঞ্জ হয়েছে কিন্তু বাবা, এখন কোঅপারেটিভ এডুকেশন, হ্যাঁ, ডায়ালজিক্যাল এডুকেশন। শুধু একজন বলবে একজন শুনবে, দ্যাট ইজ নট দ্য সলিউশন। we have to engage. The classroom will be a community. এখন বলা হচ্ছে ক্লাসরুম will be a community. কমিউনিটি মানে কি? যেখানে আমরা সব পারস্পরিক কথাবার্তা বলতে পারি। It will be community of inquiry. হ্যাঁ, এটা কি একটা অনুসন্ধান হবে? আমি বলে গেলাম আমার মুখস্থ, তোমরা এই 3টা প্রশ্ন একটা মুখস্থ করে লিখে দিবা, আর তোমরা জিপিএ 5 পেয়ে যাবা, কি বলে 4 পেয়ে যাবা। That is not education. You have to talk, you have to ask question, you have to think. Education is thinking. But unfortunately বাবা আমরা কিন্তু এটা অনেক কিন্তু এই সিস্টেম থেকে ইচ্ছা করলেও পারবা না বাবা, এটা চেঞ্জ করতে পারবা না। ইট উইল টেক টাইম। হ্যাঁ, আমাদের একটা দীর্ঘমেয়াদী এই যে, হ্যাঁ, আমরা ট্র্যাডিশনাল এডুকেশনে বিশ্বাস করি। যদিও তোমরা অনেকে এখানে কি বলে ক্যাডেট কলেজের আসো, এই যে বাবারা 5-7 জন আসো দেখতেছি আর্মিতে, এরা তো ক্যাডেট কলেজে আসি। আরো বোধহয় তোমাদের যেহেতু সবাই মেধাবী স্টুডেন্ট, তোমাদের ফ্যামিলি তো ডিফেন্সের ব্যাকগ্রাউন্ড, সবাই হয়তো তোমরা
Still discipline, whether that is good or the system of Dhaka College or which model is better. এটা নিয়েও কিন্তু প্রশ্ন আছে যে আমাদের ডিসিপ্লিনটা থাকতে হবে, বাট মানে কি মাত্রায় ডিসিপ্লিনটা কি? সেই তোমরা, আমি একটা ছবি দেখছিলাম, তোমরা কিন্তু যাদের ক্লাস আছে ইউ ক্যান গো। হ্যাঁ, মানে আমি একটা ওই সিনেমা দেখছিলাম বাবা, এই কি অমিতাভ বচ্চন আর কিটার নাম, শাহরুখ খান। আই থিঙ্ক সাম অফ ইউ হ্যাভ সিন ইট। এটা হচ্ছে অমিতাভ হচ্ছে খুব স্ট্রিক্ট, স্কুলে তার সেই কলেজের প্রিন্সিপাল, সে ভীষণ নিয়ম কানুন করা, একেবারে চুন থেকে, মানে এভরিথিং ইজ অন টাইম and everything will be very hard and fast rule. But comparing to senior teacher, Shah Rukh Khan is different. He wants to engage with the student. He wants to talk. He wants to see the problems of the student's mind and share. And what should be the ideal system? Whether it be a combination or it will be the first one or the second one. এবার দেখো, এটাও একটা বড় দর্শন, কিন্তু শিক্ষা দর্শনটা অনেক বড় দর্শন বাবা। হ্যাঁ, দর্শন বলা যায় দর্শন, শিক্ষার জীবন, এটা এক জিনিস। তুমি ক্যাপ্টেন এমডি ওয়াজিদ কি তার 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 দর্শন অনুসারে তার কি জীবনকে সে কিভাবে দেখতে চায়, তার লাইফ সেরকম, তার সন্তান, তার পরিবার, হ্যাঁ, তার লাইফের স্টাইলটা সেরকম হবে। উই হ্যাভ টু ফাইন্ড হোয়াট কাইন্ড অফ ফিলসফি ওয়ান্ট টু লিড আওয়ার লাইফ। হোয়াট ইজ মাই ফিলসফি? Then I will address my education, my way of life in that way. এজন্য বাবা, এই যে আমরা কিন্তু নিজেও ঠিক করতে পারি না আমাদের শিক্ষা দর্শন কি হবে, আমরা কি ধরনের শিক্ষা চাই, আমরা কি দিকে, আমরা শুধু এই তোতা পাখির মতো মুখস্থ বিদ্যা করব, না আমরা ক্রিয়েটিভ লোক করব। আমরা কিন্তু বহু চেষ্টা হয়েছে ক্রিয়েটিভ এই যে করার জন্য, কিন্তু ওইটা করতে যে আরো বেশি মুখস্থ করা, কি বলে সৃজনশীল, এই সৃজনশীলের নোট মুখস্থ করা। এখন আমাদের চেষ্টা হচ্ছে, কিন্তু সরকার চেষ্টা করতেছে বাবা। ওকে বাবা, আমার মনে হয় টাইম শেষ, তোমরা খুব টাইমলি চলো বাবা। আমরা তো পাবলিক ইউনিভার্সিটি টিচার, আমাদের কিন্তু একটু একটু টাইম বেশি হয়ে যায়, ডোন্ট মাইন্ড। তোমরা সিস্টেমটা আমাকে জাস্ট হেল্প মি টু টু কন্ডাক্ট মি ইন দ্য রাইট ট্র্যাক। আই নিড ইউর সাপোর্ট বাবা। আমি কি শেষ করতে পারি? তোমাদের টাইম তো শেষ। ইনশাআল্লাহ স্যার। এনি আদার কোশ্চেন আর এনি কোন প্রশ্ন আছে কারো বাবা? তোমরা আমার মোবাইল নাম্বারটা নিয়ে নাও বাবা, 013013100861। আমি আবার রিপিট করি, সাদমান তুমি মেসেঞ্জারে দিয়ে দাও সবাইকে, 013013100861। আমি সাদমানের সাথে যুক্ত আছি। ইফ ইউ হ্যাভ এনি কোশ্চেন অর এনি, ইউ ক্যান মেসেজ মি, ইউ ক্যান টক মি। আমি যেসব আলাপ করেছি এইসব নিয়েও তোমাদের, আমি জানি অনেকের কৌতূহল আছে, যেমন সাইক প্রশ্নটা করলো, এটার উত্তর আছে অনেক, এগুলো ইউ ক্যান, আমি জানি তোমরা অনেক কিছু জানো এবং তোমরা অনেক মেধাবী, আমার অনেক ক্ষেত্রে আমাদের চেয়েও জানো, আমরা অনেক সেকেলে মানুষ, তোমাদের নলেজ আরো আপ টু ডেট। এজন্য our class will be a cooperative class. We'll discuss, we'll talk, we'll share our ideas, we'll think together. ওকে বাবা, তাহলে শেষ করি আমরা এখন। আবরার এটা শেষ, আজকে এই মতো থাকুক বাবা। ওকে স্যার। তাহলে তোমরা 3টা প্রশ্ন দেখে আসবা তোমরা তাদের মতো। আমি তো একটা সোর্স দিলাম, আরো আমি ওই যে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সোর্সটা দিতে পারি কিনা দেখবো। তোমরা নিজেরা চেষ্টা করো এই 3টা প্রশ্ন তৈরি করা। আমি তোমাদের একটা ক্লাস টেস্ট নিব, এটা আমরা আরো একটা ক্লাস নিব, তারপরে টেস্টটা আমরা পরে আমরা জানাবো। ঠিক আছে? জান্নাত কিছু বলতে চাচ্ছিলাম? জান্নাত বোধহয় কিছু বলতে চাচ্ছিল। জান্নাতুল? নো স্যার। মায়েশা, ওকে বাবা। মায়েশা মা কিছু বলবা? মারিয়া, মার্জিয়া? নো স্যার। ওকে বাবা। আর কে আর তো আসো দেখলাম ওই সময় কি করলো? মঞ্জিম কিছু বলবা বাবা? মঞ্জিম বা মন্তাসির? এনিথিং, এনি কোশ্চেন, এনি সাজেশন? আর ক্যাপ্টেন নোফায়ের বাবা কিছু বলবা? ক্যাপ্টেন নোফায়ের, any question captain or any feelings about the class? Any question baba? স্যার আপনার একটু মানে ব্যক্তিগত কোশ্চেন করতাম স্যার। আপনি সাতক্ষীরা কোথায় আছেন? হ্যাঁ বাবা, আমার বাসা কালীগঞ্জ, শ্যামনগর বাসা, দুই জায়গায়। আমার বাসা মূলত কালীগঞ্জে, আমাদের খুব আমাদের সুন্দরবন থেকে খুব কাছে বাসা। শ্যামনগরের প্রপারেও আছে বাসা আমাদের। তো তোমার কি সাতক্ষীরা বাসা বাবা?
নোফায়ের? আমার বাসা মূলত খুলনাতে, আমার নানি বাড়ি সাতক্ষীরা। ও আচ্ছা বাবা, আমি তো খুলনাতে আছি, ওই যে